کیا کامنٹ کریں گے اس کے اوپر؟ چہرے کے کیسے تھے ارکان کے جنہوں نے آپ کے خلاف ووٹ دیا؟ اچھا جو جن ارکان یار ذرا تھوڑا سا پیچھے ہو جائے تاکہ باقیوں کو رسائی مل جائے. موبائل آپ لوگ منہ میں ڈالتے ہیں. آپ تھوڑا پیچھے کر دیں, آپ 2 قدم پیچھے ہو جائے سر. اب بات کریں. مروت صاحب 2 قدم پیچھے ہو جائے. جن اراکین نے ووٹ نہیں دیا پارٹی کے کمانڈ پہ اور حکومت کی ایما پہ ووٹ دیا, ان سب کے حوالے سے 2-3 واضح باتیں کر دوں. ہمارے 9 ممبران اسمبلی کو آج لایا گیا تھا, 5 کو پیش کیا گیا اور 4 کو ریزرو میں رکھا گیا تھا. کچھ اور لوگ بھی ان کے پاس ریزرو میں ملے ہوئے تھے اور ماشاءاللہ یہ اخراجات آصف علی زرداری صاحب نے کیے تھے جو ادائیگیاں کی ہے. کتنی سر؟ ارب لگ بھگ ریٹ لگایا انہوں نے اور یہ زمین خریدے لوگوں کے. انہوں نے ہر مہینے کو اپروچ کیا اور ہمیں یہ بتاتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے کہ جو ضمیر فروش جو خان کے نام پہ ووٹ لے کے آج ان کے ساتھ بیٹھے تھے تو میں نے اور مروب خان نے ان کی تصاویر لینے کی کوشش کی. جب یہ ووٹ کے لیے کھڑے ہوئے تو ہاتھوں میں کاغذ اٹھا کے انہوں نے اس طرح رکھ لیا تاکہ اپنے چہرے چھپا سکے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو یہ میں بتا دوں, ان لوگوں نے ہمیں بھی ماموں بنایا. پہلے خبر ڈال دیتے تھے کہ جناب فلاں کا بچہ اٹھا لیا, فلاں کا یہ اٹھا لیا. یہ ساری جو ہے ملی بھگت ہوتی تھی, کوئی اٹھانا مٹھانا نہیں ہوتا تھا. صرف پیسوں پہ یہ بکے ہیں, کیونکہ اگر زبردستی کرتے تو دنیا تھی. اور ان لوگوں نے یہ اٹھائے جانے کو جواز بنایا ہے. اور جو آج آئینی ترمیم ہوئی ہے اس میں بیرسٹر گور صاحب کی تقریر جو ہے وہ سیرا سے. سر یہ پارٹی کی کمزوری ہے. خواجہ آصف نے یہ بات کی ہے کہ جتنے بھی جو ارکان تھے ماشاءاللہ آپ شکر ہے مسجد کی خطیب نہیں ہے. سر خواجہ آصف نے بات کی ہے کہ جو 4 ارکان آئے تھے یہ آزاد ارکان اسمبلی. ہم سب آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم سب دیکھیے قاضی فائق عیسیٰ صاحب کے تو فیل ہم بے نشان ہو گئے تھے, بلے کا نشان ہم سے چھین لیا. تو میں خود بھی آزاد پاس ہوا ہوں, میں مطلب یہ بلہ تھا نہیں ہمارے پاس, تو ہم سب انڈیپینڈنٹ پاس ہوئے ہیں. تو اب یہ ان کو سوٹ کرتا ہے. مبارک باجوڑ کے لوگوں کو ایک بات بتا دوں, میں آیا تھا باجوڑ کے لوگوں آپ کے پاس جب کمپین ہو رہی تھی, خان کے نام پہ اس مبارک جیب نے آپ سے ووٹ لیا اور انہوں نے پورے باجوڑ کے سر جو ہیں وہ شرم سے جھکا دیا ہے. پیسوں پہ کم از کم نہ بکتا. اچھا سر, یہ پارٹی کی کمزوری نہیں تھی سر کہ کہا جا رہا تھا کہ سارے لوگ کے پی میں بغیرتی کا کوئی علاج نہیں ہے. کمزوری کیا ہے؟ زین قریشی کا ایک ویڈیو پیغام ابھی آیا ہے. زین قریشی کا ایک ویڈیو پیغام ابھی آیا ہے اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ یہاں پہ موجود نہیں ہیں, وہ کسی اور جگہ پہ ہیں اور ان کا نام استعمال. دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی کو کسی نے روکا نہیں تھا. جو لوگ ہمارے ساتھ رابطے ہی نہیں کر رہے تھے, فون ہی نہیں اٹینڈ کر رہے تھے, ان کی بیگم کو جب اٹھایا گیا تو 5 منٹ کے اندر جو ہے ان کی سسٹر نے جو ہے ٹویٹ چلا دی. اس کا 4 دن تک پتہ نہیں چلا. لیکن زین قریشی صاحب جو ہے اس حوالے سے یہ تمام ایک طرف, اور زین قریشی کی بات ہمیں سب کو پریشان کر رہی ہے. جب تک ہم اس سے ملے نہ, اس کا موقف نہ سنے, شواہد جو ہیں اس کے خلاف جا رہے ہیں. ان کا کیا کرنا ہے آپ جو منحرف ہو چکے ہیں؟ منحرف جو ہو چکے ہیں, قانون اور آئین کہتے ہیں نا, یہ ڈیسیٹ ہو جائیں گے. لیکن اور کتنا لگا ہے سر؟ اور مزے کی بات بتا دوں, آپ بھی ایکسس ہوئے سر, آپ نے کہا سب جی مجھے بھی انہوں نے اپروچ کیا کسی ذریعے کے اور بولی لگانے کی کوشش کی. کتنی ہے سر آفر کیا؟ دیکھیں 1 بلین جو ہے انہوں نے کہا تھا جی کہ سب کو ہم نے آفر کیے ہیں, لہذا پیسے جو ہے یہ زمین فروش کیے. اور یہ انہوں نے شاید ہی کسی کو اپروچ نہ کیا ہو. ہم سب آپس میں بیٹھتے ہیں نا, تو کوئی ایسا تھا نہیں, شاید ہی کوئی ایکسیپشن ہوگا. مروت صاحب آپ کے تعلقات بڑے اچھے ہیں, آپ ان مسائل سے نہیں گزرے جن سے وہ لوگ گزر رہے ہیں, تو آپ ان سے ملے بغیر کیسے یہ کہہ سکتے ہیں جو چند لوگ تو چلو یہاں پہ یار میری بات سنو, میرے کوئی تعلقات نہیں ہے, میں وکیل ہوں, تو لہٰذا مجھے کسی سے تعلقات رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. 1 منٹ, کوئی دبنگ سبنگ نہیں ہے. بات سنیں, یہ لوگ جب قیادت گرفتار تھی ان سب کا میں وکیل رہا ہوں, 90% لیڈرشپ کا. ادھر سے جو ہے بھائی لوگ نکل جاتے تھے, پیچھے میں داخل ہو جاتا تھا. تو لہٰذا
इन तमाम हथकंडों से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। अच्छा मरवत साहब, ये कहिएगा कि आइंदा का पीटीआई का लाएअमल क्या होने जा रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को लेकर जो आपके एतराज़ात थे उनका क्या होगा? क्या अमेंडमेंट ये कहीं चैलेंज करेंगे, चूँकि अब आपके पास बज़ाहिर कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा पीटीआई के पास? एक बात मैं बता दूं, बैरिस्टर गौहर साहब की तकरीर की तारीफ किए बगैर मैं नहीं रह सकता हूं। आज जिस अंदाज में उनकी तकरीर सुनने के बाद मुझे ये आईनी अमेंडमेंट बुरी लगी है। बैरिस्टर साहब के पुराने लीडर ने बड़ी कोशिश की है, बिलावल भुट्टो साहब ने आईनी तरमीम। देखिए, बिलावल भुट्टो ने 2-3 बातें मैं मतलब मुखालिफिन की भी अगर अच्छी हो, बिलावल भुट्टो ने आज जो तकरीर की है कमाल की तकरीर की है। बड़े ही मंतिक से तारीखी हवाले दे के उसने बातें की हैं और लोगों को कायल करने के लिए उसकी तकरीर बड़ी ही सैरासर है। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब जो हैं, उसकी जो गुज़िश्ता 2 अयाम में जो स्टेटमेंट आए थे वो बड़े ऑफेंडिंग थे। दूसरी बात ये है कि मौलाना साहब ने जो आज तकरीर की है मैंने बड़े गौर से सुनी। क्या फसाहत और बलागत है इसकी ज़बान में, माशाअल्लाह। ये दाद दिए बगैर आदमी नहीं रह सकता है। ख्वाजा आसिफ के बारे में क्या कहें? यार पहले वो एक बात तो मुकम्मल होने दो ना। तुम पश्तो में कहते हैं बिड़वंदा है, तुम बिड़वंदे बहुत ज्यादा हो। हाँ, बिड़वंदा जो है ना जल्दबाज को कहते हैं। हम सोच रहे थे क्या पता कोई गलत बात है। गलत यार, मैंने कभी किसी को गलत बात कही है? माशाल्लाह। सर कंटिन्यू करें सर। तो ये जो मौलाना साहब ने आज तकरीर की है, बड़ी कमाल की तकरीर की है। असूली इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन ये जो अमेंडमेंट है ये गरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असूली तौर पे मौक़िफ़ हमारा ये है कि ये आईनी अदालत बना के इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कमज़ोर करने की कोशिश की है। और बकिया जो 3 मिलिट्री कोर्ट्स वाली बात है, आर्टिकल 8 की अमेंडमेंट वाली बात है, आर्टिकल 63 की अमेंडमेंट वाली बात है, वो बड़ी जहरीली होती। ओवरऑल जो है जिस अंदाज में ये लोगों को अगवा करके या ख़रीद के जो अमेंडमेंट पास कराने की कोशिश की गई है, ये बड़ा डिस्पिकेबल है। ये इससे ऐवान की बेतौकीरी हुई है। और दूसरी बात ये है कि अदलिया के ख़िलाफ़ जो आज तकरीर की है ये भी सूट। अब ख्वाजा आसिफ साहब ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये 8 ऑनरेबल जज साहिबान जो हैं सुप्रीम कोर्ट की, इन सब के सामने हम पेश होते हैं। इनकी क्या कोई सियासी मकासद हो सकते हैं? मंसूर अली शाह जैसा आदमी जो हमेशा बाई बुक गया है, उसकी क्या मकासद हो सकते हैं? लेकिन वो ये कहते हैं, और जस्टिस आयशा की रिमार्क्स कि भाई आप ये छोड़ेंगे पीटीआई को सीटें मिले या नहीं मिले, नून वाले और जेयूआई वाले और एमक्यूएम वाले ये बताएं कि आपको क्यों मिले, कोई जवाब है किसी के पास? तो लिहाजा ये जज साहिबान जो हैं इनके खिलाफ ख्वाजा आसिफ साहब ने गैंग अप का एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया। हमारी अदलिया बेशक माजी में कोई इनका भी कोई दरखशां ये माजी नहीं है। हमेशा कभी जस्टिस मुनीर की शक्ल में आए, कभी जस्टिस डोगर की शक्ल में आए, कभी इफ्तिखार चौधरी जैसे मलून की शक्ल में आए, जैसे कभी साकिब निसार की शक्ल में आए, जस्टिस कोसा की शक्ल में आए, जस्टिस बंदियाल की शक्ल। ये कोई अच्छे जज नहीं थे। इन लोगों ने अपना काम छोड़ के वो काम करना शुरू किया जो उनका था ही नहीं। तो लिहाजा और फिर जो है खसूसन 18वीं आईनी तरमीम के बाद इन्होंने जो रोल जो है पार्लियामान का, इसको प्रीएम्प्ट करने की कोशिश की। अदलिया में बहुत सारी चीज़ों की इस्लाहत की ज़रूरत थी, लेकिन इस अंदाज से नहीं होने चाहिए थे, इस अंदाज से किए गए। मरवत साहब, ये कहिएगा कि अगर आज मौलाना फजलुर रहमान आपके हुकूमत के हक में वोट ना देते तो कई सारे पीटीआई के दीगर एमएनएस भी एक्सपोज ना होते? बेशक आपने उनकी पर्दादारी हो गई। बहुत से लोग, मेरा ख्याल है कि इन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब के एग्री न होने की शक्ल में प्लान बी भी बनाया था, और वो प्लान बी यही था कि जो रिजर्व पे इन्होंने लोग रखे थे उन्होंने फिर सामने आना था। ये बताइए कि नवाज शरीफ ने एक शेर पढ़ा था अदलिया के लिए डेडिकेट किया था, उसके ऊपर आपका क्या कमेंट होगा? रिबर्टल देंगे? मैं तो शेर का जवाब देना चाहता था सर प्लीज, लेकिन स्पीकर साहब ने उस वक्त मौका नहीं दिया। अभी फिर मैंने बात